کریں گے. تلاوت سماعت فرمائیے گا. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. خدا کی کلام کے پڑھے سنے ہوئے پر اس کی برکت نازل ہو. کہیے آمین. آئے دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے روح القدس کے نام سے بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خوبصورت لمحہ کے لیے کہ تو نے ہمیں وقت دیا کہ ہم تیرے کلام کو سنیں. ہمیں برکت دے کہ جب ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں تو تیرا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت، ہماری زندگیوں کے لیے تبدیلی کا سبب ٹھہرے. مسیح یسوع کے نام میں آمین. عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی تفسیر کی طرف جائیں، اس کے پس منظر پر اس آیت کو جسے ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کے پس منظر پر اگر ہم غور کریں تو پس منظر کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے، میں جس تجزیے کے حساب سے اس پس منظر کو لیتا ہوں، جو ٹاپک جس پر ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے ٹاپک کے حساب سے اس پس منظر کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. صلیب پر دو ڈاکو ہیں. یہ دونوں ڈاکو جو ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مسیح یسوع کو ملامت کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسیح یسوع کو یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. یہ ایک ڈاکو جو ہے یہ یسوع مسیح پر تانا زنی کرتا ہے، اور یہ جو تانا زنی کرتا ہے یہ یسوع مسیح کو ملامت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو اگر بادشاہ ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکو جو ہے یہ اپنی خودی کا انکار نہیں کر رہا. یہ سخت دل ہے اور ہٹ دھرم ہے، اور اپنی جو انا پرستی ہے، گھمنڈ ہے، اس سے یہ باس نہیں آ رہا. اور آخر وقت کیا ہوتا ہے کہ جب یہ باس نہیں آتا تو آخر کیا ہوتا ہے کہ جب صلیب پر اس کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں تو یہ مر جاتا ہے. لیکن جو ڈاکو وہاں پر مسیح یسوع کے ساتھ بڑی ہی خوشی اور توبہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب تو بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. تو یہ جو ڈاکو ہے یہ روحانی طور پر فردوس میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، جبکہ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ فردوس میں جگہ اپنی نہیں بنا سکتا اور نہ بنا سکا. اس کی ہٹ درمی اور اس کی خود کی انکاری، خودی کا انکار اس نے جب نہیں کیا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ وہ فردوس میں نہیں بلکہ دوزخ میں چلا گیا. آج سپہر ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، جو آج کا ہمارا گڈ فرائیڈے کا جو تھیم ہے، جس کا نام ہے خودی کا انکار. کیا نام ہے جی؟ خودی کا انکار. اور اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. دو آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہے. 24ویں اور 25ویں آیت جو ہے 16 باب کی 24ویں اور 25ویں آیت جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا کیا کرے جی؟ انکار کرے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ شاگردوں سے بڑے ہی مضبوط اور کھلے دل کے ساتھ مخاطب ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا ربی جو ہے،
उस्ताद जो है वो बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामने खड़ा है और हमें जो वो तालीम दे रहा है वो तालीम जो है वो बड़ी ही आम नहीं बल्कि बड़ी खास है। कान खुले हुए हैं, कान क्या जी, खुले हुए हैं और बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। अब खुदी क्या है? खुदी जो है ये अपनी अनापरस्ती, अपनी घुमंड, अपनी उन तमाम बुरे कामों से पीछे हटना है, इनकार करना है। अपनी बदनीति, अपनी बुरी रवशें, अपनी बुरी रवशें और अपनी बुरी हरकत जो है उनसे बागी होना है और ये खुदी का इनकार करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो खुदी का इनकार है ये उस वक्त तो शागिर्दों को दिया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज मौजूदा दौर में ये खुदी का इनकार मेरे और आपके लिए है। ये खुदी का इनकार किसके लिए है? मेरे और आपके लिए है कि जब हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्या हमारी जो दुनियावी जिंदगी है क्या इसमें अनापरस्ती है? क्या हमने कभी खुदी का इनकार किया या हम भी उस डाकू की तरह अनापरस्त हैं? या हम भी क्या है? उस डाकू की तरह क्या है जी? अनापरस्त हैं। वो डाकू ढीठ बंदा, उन्हें पता भी है कि बादशाह सामने सलीब ते वे अपनी जान दे दी सू, कफारा दे दिता सू, जान दे दी, खून बहा दिता है। देखो ना, तुसी गौर करो कि क्या उन्हें इस तो पहला कदी उदी गाती सुनी होनी या उदी कदी पेशन गोई नहीं सुनी होनी, कदी उजे मौजज़ात के बारे सुनिया नहीं होना, सुनिया होगा भाई। लेकिन यहाँ पर वो इस गवाही को और मौजज़ात जो यीशु मसीह ने दुनिया में किए उसको सुनने के बावजूद भी वो हट धर्म है, वो खुदगर्ज है, वो अपनी हट धर्मी से बास नहीं आ रहा। वो ये कहता है कि नहीं भाई मैं सलीब ते ते मैं इत्थे भी नहीं मरना। कई बंदे जिहड़े ने इस तरह दे मौत दे विच भी टुर जन्ना, वो मौत दे विच मुंह दे विच भी टुर जन तो उत्थे भी आंदे ने नहीं मैं नहीं मुड़ना, मैं उन्हें माफ नहीं करना, मैं नहीं उन्हें छड़ना, मेरे ना जो जो उन्हें कर छड़िया है ना मैं उदा खमियाजा वो भुगतेगा, मैं नहीं उन्हें माफ। मतलब इंसान कब्र में जाने को है, मौत के मुंह में है, खुदी का इनकार नहीं। वो सलीब ते वे, वो सलीब ते उत्ते लटक के भी ते कहता है ना खुदी का इनकार नहीं। हालांकि वो दूसरा डाकू क्या कहता है? तो क्या करता है? ये तो खुदा है, ये तो खुदा है, ये तो बेगुनाह है। हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है, ये उस गुनाह की सजा नहीं भुगत रहा जो इसने किया है। बाज़ औक़ात असी इटे खुदगर्ज हो जाने आ कि सानू पता भी हुंदा है कि साडी खुदगर्जी की वजह तो दूसरे लोगों ते की बनती होनी है। कई बार हमारी खुदगर्जी और हमारी नाफरमानी की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। अब ये डाकू जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। किसको? नस्ल इंसानियत को। किसको? नस्ल इंसानियत को। लेकिन दूसरी तरफ सबक भी मिल रहा है नस्ल इंसानियत को कि सलीब पर चंद सांस है उसके पास, उस इंसान के पास, वो डाकू के पास जो ये कह रहा है कि जब तू अपनी बात से बजाए तो मुझे क्या करना? याद करना। चंद सांसें हैं, चंद सांसें हैं उसके पास। उसे पता है कि मैं खत्म होने वाला हूं, उसे पता है कि मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि मैं चाहे इस दुनिया से चला जाऊं लेकिन अब रूहानी तौर पर मैं आजाद हो चुका हूं। मेरा फरदौस में क्या हो चुका है? मेरा फरदौस में बादला, मेरी फरदौस में क्या बन चुकी है? जगह बन चुकी है। वो रूहानी तौर पर अपने बाप के साथ, अपने रब्बी के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने खुदावंद के साथ जा रहा है। वो इस बात से खुश है। उसे पता है
کہ जिस्मानी जो गुनाह मैंने किए हैं उसका खमियाजा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन रूहानी तौर पर वो आजाद हो चुका है। रूहानी तौर पर उस पर गुनाह की कोई अब मुसलत नहीं रही। रूहानी तौर पर वो आजाद है और अपने खुदा के साथ जा तमाम रुकावटां नूं दूर करके और जिहदे नाल यसू होवे उन रुकावटां नूं दूर उन्होंने किया नहीं रखा। रुकावटें दूर हो गई हैं और वो अपने यीशु मसीह के साथ, अपने आका के साथ जो है वो परदोस का नजारा कर रहा है। मैं कहना जरूर वो बादशाह का वो करता होना, नजारा कर रहा होना अपने यीशु दे नाल ते कहंदा होना चंगा रह गया वा कि टाइम दे नाल जो तस्लीम ते की कर लईए, खुदी दा इनकार कर लिया। चंगा रह गया कि मैं गवांडा अपने दिल चों कढ़ दिता है। चंगा रह गया कि मैं बेरा रवि तो बाज आ गया, मैं नेक नीतियां संभाली है। चंगा रह गया कि मैं तौबा कर ली है। चंगा रह गया कि मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह दे नामे ला दी है। तो खुदी दा इनकार कर हालेलुया नजारा करके की कहंदा अज मैं बड़ा खुश बदला दा नजारा, जन्नत दा नजारा, ये खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही दा मुबारक को लोग ने जेड़ा अपनी खुदी दा इनकार करके यीशु दे कोल तुर जांदे ने तो ओदी बादशाही दा नजारा करदे ने जाके। अज साडे वास्ते पैगाम है कि क्या असि खुदी दा इनकार करने आ? क्या साडे अंदर फिर भी होए ना परस्तियां? ओ भाई यीशु मसीह दे सलीब दे उत्ते भी लटक के की कहंदा है खुदावंद इन्हां नूं माफ करके नहीं जानदे की करदे ने पे। क्या वो इंसान जो हमारे लिए इस दुनिया में आया और अपनी जान देकर ये कहा कि इनको माफ कर, लोगों ने दे थूकिया और मुक्के मारे। याद रखिए जब आप मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं आपको बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भाई जरूरी नहीं कि तुम पादरी हो तो फिर चाहे आम इंसान आज तो तैया कर लो ना कि आज भाई मैं अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह के नाल आ लेना, आज मैं खुदी दा इनकार कर लेना, आज बदनीति दूर, आज घमंड दूर, आज खुदावंद दी बादशाही मेरे दिल से बसेरा करेगी। यकीन जानो आज तो तुम महसूस करोगे कोई ना कोई बंदा देना तो किधर टुर पे हैं, किधर टुर पे हैं, किहड़ी राह फड़ ली, चंगा भला तो अपनी राह टुरना पिया। याद रखिए ये वक्त गनीमत मिला हुआ है आपको। खुदा दे कलाम उन्हें आदमी का रसा की कीता है, दरास कीता है। याद रहे ये ना हो कि जब रसा दरास हो जाए और पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर आपको मुश्किलात का सामना। अब इस आयत की तफसीर एक राइटर है विलियम मैकडोनल, ये बड़ी अच्छी तफसीर इसकी करता है। वो कहता है खुदी के इनकार से मुराद इनकारी नहीं, खुदी से इनकार से मुराद खुद इनकारी नहीं, इसका मतलब है कि अपने आप को ऐसे कामिल तौर से उसके कंट्रोल में दे देना कि अपनी जात का कोई हक बाकी ना रहे। ओ भाई एन छोड़ कर के कहंदा तेरी जात दा तेरे ते कोई कंट्रोल ना रहे, तेरी पूरी दी पूरी जात कहंदा इहदे ते कोई अख्तियार तेरा ना रहे, तेरी जात सिर्फ किदे वास्ते काम करे, उस खुदा उस जिंदा खुदा वास्ते काम करे। कहता तेरी जात तेरी ना रहे, तेनू दुनिया की रंगरंगिया का ख्याल ही ना रहे। कहता इस तरह की जात का ख्याल कि तेनू सिर्फ और सिर्फ अगर ख्याल होवे तो अपने खुदा यीशु मसीह का ख्याल, किदा ख्याल होवे, सिर्फ अपने यीशु मसीह का, सिर्फ ओदा ख्याल होवे, सिर्फ ओदी सोचा, सिर्फ ओदे ख्याल ते ओदी बादशाही दा ख्याल, ओदी बादशाही च जावांगे, ओदे कोल पावांगे, ओदे नाल गल्लां करांगे, ओदे नाल गुफ्तगू करांगे। पहला सारे ना पहला की करनी है अपनी खुदी का इनकार करता है, आपको ऐसे कामिल तौर से उसके कंट्रोल में दे देना कि अपनी जात का कोई हक बाकी ना। मतलब देखो ना एक इंसान है, उन खुदा ने जिंदगी दी, इंसान को खुदा ने जिंदगी दी तो उस जिंदगी के विच उन्हें अख्तियार मिला, अख्तियार की कि वो अपनी मर्जी ना खा पी सकता है, अपनी मर्जी के नाल जा आ सकता है किते भी, अच्छा किते भी आ जा सकता है, खा पी सकता है, जो हरकत होती है अख्तियार दे विच वो कर भी सकता है। लेकिन याद रखिए अगर आपको अख्तियार मिला है और आप अपने इख्तियार के साथ जो काम जो हरकतें करते हैं, याद रखें अगर वो गलत हैं, वो खुदा के हुजूर
अच्छी उसको नहीं लगती तो भाई उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदी का इनकार नहीं कर रहे, आप खुदी का इनकार नहीं कर रहे। और जब आप खुदी का इनकार नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप उसका खमियाजा खुद भुगतेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आपको अख्तियार दिया गया भावे तू ही भाई मोबाइल फड़िया जो तेरा दिल करता है मोबाइल ते वेखी जाओ, भावे चंगा है भावे मंदा है, तेरे को आ चुका है पैकेज लम्मा है जनाब, जो दिल करता है करी जाओ। याद रखें ये चीज खुदा ने सिर्फ इस्तेमाल के लिए बनाई। लोग आते ना यार ये इंसान के कोल चीज आ जाती इंसान को कंट्रोल नहीं होता। याद रखें सेल्फ कंट्रोल जो है ये आपके अंदर होना चाहिए। जब आप खुदा के जुमरे में आ जाते हैं, अपना आप खुदा के हुजूर दे देते हैं, सेल्फ कंट्रोल आप खुद का खुद करना शुरू हो जाते हैं अपने आप। ये आपको तरतीब सिखाता है आप सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। ओए होए यीशु मसीह दा बंदा होए, यीशु मसीह दा बंदा तो होए ओदा पैरोकार ते फिर भी वही काम करता जाए जेड़े शैतान करवांदा है। नो, याद रखिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जात को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो इब्लीस का हमारे ऊपर अख्तियार नहीं रहता, बल्कि हमारे ऊपर अख्तियार जिसका है वो आसमान पर। हालेलुया। हम पर जो अख्तियार है वो कहां पर है? आसमान पर। उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हमने खुद इनकारी के बारे में जाना। आगे एक लफ्ज है कि जो अपनी सलीब उठाए, इसके बारे में एक राइटर है वो कहता है कि सलीब उठाने का मतलब है कि हर तरह की शर्मसारी, हर तरह की शर्मसारी और दुनिया के एतबार से मर जाना। ओए होए होए, दुनिया के एतबार ना मर जाना और तेनू दुनिया का ख्याल ही ना होए, दुनिया के एतबार से मर जाना। ऐसी जिंदगी जिसमें हलीमी, फरोतनी, गुर्बत, तरस, मोहब्बत, फजल और हर खुदाई वसफ और खूबी शामिल है। खूबी केड़ी? अच्छाई वाली खूबी शामिल। खुद गर्जी की हर ख्वाहिश से इनकार। जिन्हें सलीब उठानी है ना वो वास्ते अल्फाज ने समझ लो कि जेडे पिछे में अल्फाज पढ़े ने उन्होंने छड़ के ना एक लफ्ज गौर कर लो। कहता खुद गर्जी की हर ख्वाहिश से, खुद गर्जी की हर ख्वाहिश से इनकार। जेड़ी भी तेरी ख्वाहिश जेड़ी बुरी है, जिहड़ी तुम समझते हो कि यार ये बदी है, ये बेरहमी है, गाली गलोच या इंसानी फितरत दे विच बुरे ख्यालात आना, ये खुद गर्जी। कहता ये तो इनकार, खुद गर्जी की हर तरह की ख्वाहिश से इनकार करना और खुद लज्जती की हर ख्वाहिश से इनकार। खुद गर्जी भी हुई है तो खुद लज्जती भी हुई। मैं अगर इन अल्फाजों को खोना तो बड़ा लंबा टोक गया, लेकिन मैं आपके साथ इस बात को सीखना चाहता हूं कि हर खुद गर्जी की ख्वाहिश, हर वो बात जो हमारे जहन में है, हमारे दिल में है, जो हम करना चाहते हैं, जिसे हम अंजाम देना चाहते हैं, अगर हम उससे इनकार नहीं करते हैं क्योंकि वो बुरे ख्यालात हैं, वो बुरी ख्वाहिशात हैं, वो बुरे काम हैं, वो बुरी हरकत हैं, वो बुरी आदत हैं, अगर हम उनका इनकार नहीं करते, हम उस खुदी का इनकार नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम उसके पैरोकार नहीं। हम उसके क्या है जी? हम उसके पैरोकार नहीं है। यीशु मसीह की जात की तरफ देखिए, उसने क्या किया? वो बाप से जो कमांड लेकर आया था, उसने बाप से कमांड के पीछे चलता रहा। उसने जो काम उसे सिखाया था, जो बताया था, जो गोल उसे दिया था, वो उस गोल पर चल रहा था। और देखिए कि जब उसने उस गोल को पूरा कर लिया, हम देखते हैं कि सलीब पर भी फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई और मौत पर भी फतह पाई। हालेलुया। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की वो खुशी है, वो फतह है जो आज तक पूरी दुनिया याद है।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया तो इंसान बनकर इस दुनिया में, कि अगर वो इंसान बन के आया सी ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। कामिल इंसान था, कामिल खुदा था, लेकिन इंसानी जात के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंसानी जात के लिहाज से वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो खुददार था, वो खुददार था, खुदा था। उसके अंदर गुनाह का सर तक मौजूद नहीं था, वो हर चीज को देखता था, लेकिन वो अपने बाप से निकला हुआ था और वो खुद खुदा था और वैसा काम करने का अंजाम दे सकने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने हर बात के लिए इनकार किया। भाई देखो ना, इनके इंसान बचपन से अपनी जिंदगी गुजारता है, उन बचपन के विच जो वड्डा जवानी के विच ज्यादा सारी चीज़ां देख चुकिया, मैंने रात में भी देखी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की जात की तरफ। उसने भी अपनी बचपन में जब अपनी जिंदगी गुजारी 30 साल का हुआ, उसने भी सारा कुछ देखा होगा, लेकिन देखिए कि वो कितना मजबूत रहा। वो इधर से टस से मस नहीं हुआ, अपने खुदा के साथ जुड़ा, अपने बाप के साथ जुड़ा। आखिर क्या हुआ? अपने बाप के पास जब फतह हासिल करके बाप के पास फिर गया तो थप्पी देता ही बड़ा ना नू, वाकई तू अपना काम पूरा करके आया। भाई अगर आज हम खुददारी का इनकार करेंगे तो साडा जिस्मानी बाप ते जिहड़ा सानू थप्पड़ी देगा, साडा रूहानी बाप भी सानू थप्पड़ी देगा। वो आखेगा कि अच्छा है, अच्छा है कि तू मेरे कमांड पूरे कीते। तो क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीखूं। भाई वो इंसान जो खुदा के साथ चलता है उसे दुख उठाने पड़ते हैं, तमाम आयन को फॉलो करना पड़ता है। जब तक वो दुख नहीं उठाता वो यीशु मसीह की बादशाही, उसके मरने, उसके दुख उठाने, उसके मौत पर फतह पाने के तमाम मुकाशफे को नहीं समझ सकता। याद रखिए कि खुदी का इनकार वही लोग करते हैं तो भाई जिहड़ा खुदा दे कलाम दा पूरा पूरा मुताला करते हैं तो उहदे भेद नूं समझ देने के वाकई की कह दिया खुदा दा कलाम। खुदा दा कलाम की कह रहे हैं? मत्ती 27वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह को सलीब देने के लिए ले जाया जा रहा है। लिखा जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा और उसकी सलीब उठाई। ये शमौन कौन है? ये वो शमौन है जिहड़ा जनाब आया यीशु मसीह नूं गली दे विच वेंदा पिया कि यीशु मसीह ने सलीब उठाई है ते ओनू रोमी सिपा सलार की करदे ने, ओनू वेख के आंदे ने यार यीशु मसीह दा वाह बाबा जख्मी है तो तू ऐसा कर, तू इधर आए आ सलीब फड़। ये शमौन करीनी है। लिखा बेगार में पकड़ा, बेगार में, बेगार में पकड़ा मतलब एदा कोई विच लैन देन को नहीं, एदा कोई लैन देन विच इस काम दे को नहीं, सलीब के कामां च या मसीह के दुखां च दा कोई काम को नहीं। ये तो उंज आया थे यरूशलेम दे विच, हो सकता है कि ये यीशु मसीह की गवाही ते सुनिया है या मोज़े ने सुनिया है या कुछ ऐसे मुकाशफात इहदे ते आए होण या मुकाशफात इहदे ते ज़ाहिर होए होण ते ये यरूशलेम दे विच आया या इन्हें यीशु मसीह के मोजज़ात के बारे सुनिया है, जिन्हें आख्या है अज असीं भी जाके उस हस्ती नूं वेखने आ, उस हस्ती का सामना करने आ, उस हस्ती नूं वेखने आ तो वो हस्ती किवें दी है, वो किवें दा दिखदा। ये बेगार में पकड़ा गया है। आज भी अक्सर कात जिहड़े लोग ने वो उन्हां दे गलत कामां दी वजह तो वो इंसान जिहड़ा वो फस जांदा है जिहदी कोई गलती नहीं हुंदी, जिहदी कोई गलती नहीं हुंदी। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो रूहानी तौर पर मैं करने फिजिकली करने लगा हूँ। शमौन की यहाँ पर गलती नहीं है और ना ही यीशु मसीह की यहाँ पर कोई गलती है, ना शमौन करीनी की यहाँ पर कोई गलती है और ना ही यीशु मसीह की यहाँ पर कोई गलती है। लेकिन मैं बात फिजिकली कर रहा हूँ
کہ اگر کوئی انسان جو ہے غلطی خود کرتا ہے، گناہ خود کرتا ہے، برے کام خود کرتا ہے اور اپنی ہٹ درمی پر باز نہیں آتا، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ سکھانا میں یہ چاہتا ہوں، سیکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ جب ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کم صرف ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، تو ہماری غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اکثر اوقات لوگ دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، ان کو ہماری غلطیوں کا، ہماری بے رویوں کا، ہمارے غلط کاموں کا، ہماری غلط حرکتوں کا ان کو سزاوار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج اس بات کا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا، یا دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہر بات اسی بات پر خیال کرتے رہتے ہیں، نہیں جی میں سچا ہاں، میں بھائی میں جو کہہ چھڑیا وہ سمجھ لو کہ وہ اٹل ہے، جی میں ٹک ٹوک جانا ہے نا، رانے نے جو کہتا کہتا، رانے نے جو کہتا کہتا، بھائی یہ بات نہیں کرتی، کہیں جو خدا کے کلام نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، کہیں جو خدا کے کلام نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پر اٹل رہنا ہے۔ دنیا کی باتیں صرف دنیا تک رہ جائیں گی، لیکن خدا کے کلام کی باتیں دنیا تک نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی تک قائم رہیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو سخت نہیں کرنا، ہٹ درمی تے نہیں رہنا، جی میں وہ ڈاکو سلیب تے بھی رہ کے اندر نہ، میں توبہ نہیں کرنی، منو تو بچا، او بھائی بچائے گا کیویں؟ او جے تو انہوں آکھے گا منو بچا تے تینوں بچائے گا نا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے منہ کو کھول تو میں تیرے منہ کو بھر دوں گا۔ او بھائی منہ کھولاں گے، انہوں بلاواں گے، انہوں سداں گے تو آئے گا نا۔ اسی آکھے نہیں نہیں جو میں کہتا تو منو آ، تو منو بچا، تو جو میں نہ تو کر، تو سلیب سے منو بچا۔ او بھائی سلیب پر تجھے کیسے بچائے گا؟ قدرت ہے اس کے پاس، لیکن جب تک تو اقرار نہیں کرے گا تو بچ نہیں سکتا۔ یہ کیسے بچا ہے؟ یہ دوسرا ڈر، اس نے سلیب پر اقرار کر لیا، بچ گئے، اگر وہ بھی کر لیتا تو وہ بھی بچ جاتا۔ اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں پھنسنے، موت کے منہ میں جانے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں میں پاجی نہ، میں نہیں جے مڑنا، میں معافی نہیں جے دینی، میں نہیں جے ہرنا۔ یاد رکھیں جب آپ اس طرح کے ڈیٹ اور ہٹ درم ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں یہ ڈیٹ پن کا مظاہرہ پتہ زیادہ تر لوگ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے اندر تھوڑا خون ابل رہا ہوتا ہے، تھوڑا جوانی کا انگ ان کے اندر، جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کے اندر وہ چیزیں نہیں رہتی۔ کیوں بولا؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کون ہے۔ اکثر کا دے دینا، اکثر کا بزرگ جڑے نے جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا، اکثر کا تسبیح پھڑی ہوتی ہے جناب تسبیح پھیر دینا، ہڑا بھائی ہڑا بھائی ہڑا بھائی، کیوں بولا؟ وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کا لوگوں سے پوچھیں گے نا، انہوں نے آخر توبہ کر لو گے، او اللہ بڑا ٹائم ہے بھائی، اللہ بڑا ٹائم ہے۔ بھائی یاد رکھیے جوانی کی عبادت خدا کو پسند ہے، کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ اس وقت اس وقت کا کی فائدہ کہ جب تسی بڈھے ہو جو تو ادھر چھوٹا جا کے خدا خدا کرو۔ بھائی خدا کو اس چیز سے فائدہ ہے، خدا کو اس ذات سے فائدہ ہے جس ذات میں جوانی آپ کی ہے، اور آپ اپنا آپ خدا کو دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بڑھاپا وہ ہے جلو تریا پھریا نہ جائے؟ بھائی بڑھاپا اے بھی ہے کہ جلو تہاں اپنی ہٹ درمی تے باز نہیں ہونا، بیماریاں چ تکلیفاں چ پھنس کے بھی دی آخنا نہیں توبہ نہیں کرنی، میں توبہ نہیں کرنی، میں اتھے ہی رہنا، میں خدا کا کلام نہیں پڑھنا، میں دعا نہیں کرنی۔ بھائی جب یہ حرکات کریں گے تو خود ہی کا انکار آپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ خود غرض سے، آپ خود ہی کا انکار نہیں کر رہے، آپ خدا کے پاس جانے کے لیے وہ انتظامات نہیں کر رہے جو شاگردوں نے کیے تھے، جو میرے رب کے خدا یسوع مسیح نے۔ صلیب پر یہ دو ڈاکو ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے،
کہ بھائی یہی انہوں کی طرف ویکھیے، انہوں کی زندگی کی طرف غور کریے. یہاں پر ڈاکو جو ہے یہ خودی کا انکار کرنے کی بجائے یہ خود غرض بن گیا. خودی کا انکار نہیں کیا اس نے. انہوں حالہ بھی پتا کی ہے مینو یسوع آزاد کرے تے میں جناب سلیب تو اترا تے میں پھر وہ یاشی پھر وہ فنکار بن جا جنہیں فنکاری میں کرتا سی، جہے غلط کام میں کرتا سی، جہی عیاشی میں کرتا سی، میں جناب پھر وہ جا کے کرنا چھوڑا. یہاں پر وہ بھائی جسمانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ روحانی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اسے یہ تھا کہ یسوع مجھے اتارے، مجھے آزاد کرے تو میں پھر سے وہ کام کرنا شروع کر دوں. بلکہ اس سے بہتر تھا کہ وہ صلیب پر یہ اقرار کرتا کہ مرتے میں جانا ہے. اقرار اس چیز کا کرتا کیونکہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، خداواں دا خدا سامنے بیٹھا ہے، بادشاہاں دا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، شہنشاہاں دا شہنشاہ سامنے بیٹھا ہے. تو میں انہوں یہ آکھا کہ بھائی مینوں بچا، میں آزاد ہونا چاہنا. میں اپنی بڑی زندگی بربادی چ گزار لی، میں خودی دا انکار کر، میں آنا چاہنا تے میں ہٹ دھرم نہیں رہنا چاہتا، میں ٹھیٹ نہیں بننا، میں لوگوں کا نقصان نہیں کرنا. میں تیرے کو اگر وہ کر لیتا تو خودی کا انکار کر کے وہ بھی فردوس میں اپنی جگہ پر. انہیں کی کیتا او بجائے اس دے کہ اپنی آخرت نو سوارن دے، انہیں اپنی آخرت بھی بگاڑ لی تے اپنی جڑی موجودہ زندگی وہ بھی بگاڑ لی. ہم نے اپنی آخرت پر غور کرنا ہے بھائی، آخرت کو سوارنا ہے. آگے جا کر میں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ آگے جا کر جب وہ مجھ سے حساب لے گا اس سے کیا کہوں گا؟ کیا بولوں گا اس سے کہ میں کیسی زندگی گزار کے آیا؟ چیلنج اس بات کا ہے ہمارے لیے، سب سے پہلے ہم اپنی صلیب اٹھائیں، پھر ایک اچھے مسیحی بنیں. اپنی کیا کریں؟ اپنی صلیب اٹھائیں، خودی کا انکار کریں، ایک اچھے مسیحی بنیں، اور پھر آخر میں فردوس کے حقدار بن جائیں. اس کے حقدار بن جائیں، فردوس کے حقدار بن جائیں. اگر یہ چیزیں آج آپ خدا کے کلام کو سیکھ کر سن کر اقرار کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا باعث ہے. آئیں کھول کر خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. آئیں کلام مقدس کے لیے ہم دعا کریں گے. میں بزرگ پادری دانیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ کلام مقدس کے لیے خاص طور پر دعا کریں.